जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो मरे सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, असी भगवान वाल्मीकि मंदिर तो बैडफोर्ड तो एक बार फिर आप दे नाल कांशी टीवी के माध्यम राही जुड़ रहे हाँ। गुरु रूप साध संगत जी, सब तो पहलों असी सारे दर्शकों का जिहड़े ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हों का धन्यवाद करना चाहते हाँ। और इस दे नाल असी कांशी टीवी का भी साडे गुरु घर वालों धन्यवाद करते हाँ, जिन्हां दे राही असी भगवान वाल्मीकि जी दे सरमन रखते हुए प्रोग्राम असी पेश करते हाँ। गुरु रूप साध संगत जी, अज दे इस प्रोग्राम विच असी दो बड़े खास विषय लैके आप दे नाल विचार साझे करने हैं। और इस अज दे प्रोग्राम विच मेरे नाल हिस्सा पा रहे हैं साडे संस्था दे कल्चर सैक्रटरी श्री करतार चंद सहोता जी, और हमेशा की तरह साडे नाल कैमरे ते साडे नाल तरलोक गारू जी सेवा कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी आज जो दो विषय आप दे सामने लैके आए हाँ, उस विच असी भगवान वाल्मीकि जी दे परिवार दे बारे आप दे नाल कोई विचार साझे करांगे। और उस तो बाद असी जो भगवान वाल्मीकि जी ने विद्यक आश्रम की स्थापना की सी उस दे बारे भी कुछ जानकारी आप देवांगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक होर मैं तुहाडे नाल गल साझी करनी चाहना हाँ कि असी ये जो अज दे विषयां ते आप दे नाल विचार साझे करने हैं, इन्हां ते बड़े मन्ने परवाने प्रोफैसरस होर भी खोज करने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस विषय की खोज की है। और उन्होंने कोशिश की है कि भगवान वाल्मीकि जी दे जो परिवार है उससे और जो उन्होंने विद्यक आश्रम स्थापित किए सी उन्होंने इतिहासिक जो तथ्य है उन्होंने खोज करके उन्होंने सारे ने सामने लिया जाए। और जो खोजकार इस खोज दे शामिल होए हैं उन्होंने मैं नाम आपको दसना चाहता हाँ। डॉक्टर एच जैकोबी, प्रोफैसर वेबर, प्रोफैसर टी राहुल, इतिहासकार एस के चैटर्जी, पंडित बलदेव उपाध्याय जी, जॉन डॉसन नाइवल, श्री हरि वियोगी, प्रोफैसर मैक्स मुलर, प्रोफैसर विंटरनेट्स, श्री सुरेश चंद्र निर्मल, श्री बलराम शास्त्री, प्रोफैसर ग्रिफिथ लंदन यूनिवर्सिटी वाले, प्रोफैसर विलियम जोन्स, प्रोफैसर एम के पानीकर और साडे अपने वाल्मीकि विद्वान पंडित बख्शीराम जी ने भी इस विषय पर काफ़ी खोज की है। और जो ये सानू इतिहासिक तथ्य दसन की कोशिश कर रहे हैं, असी इन्हां तो लैके आप दे नाल विचार साझे करांगे। और मैं मेरे वीर करतार जी नोट करता हाँ कि आप भगवान वाल्मीकि जी के परिवार बारे संगतां नूं सब तो पहलों कुछ जानकारी दो। हाँ जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी के जन्म अते घराने बारे बड़े लंबे समय तो आम लोकां अते इतिहासकार विद्वानां अंदर
ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਰਨਤਾਇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਔਰ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਵੋਲਗਾ ਸੇ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਜੇ ਸੰਭਾਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਖਰ ਰੋੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਵਰਨੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਵਾਮੀ ਬੋਧਾਨੰਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰ ਆਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਗ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣ ਦੀ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰ, ਨਿਸ਼ਾਦ, ਕਿਰਾਤ, ਕਿੰਨਰ ਅਤੇ ਯਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਸ਼ਕੰਧਾ ਕਾਂਡ ਸਰਗ 41 ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਰਾਜਾ ਵਾਸਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਰਨੂ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਾਗ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਰਨੂ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮਾਇਣ ਭਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਰੂਪੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸਕੰਦ 6 ਦੇ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗ੍ਰਿਫਥ ਵੀ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਵਰਨੂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਨੂ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਦੀਆਂ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਚਰਸ਼ਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਮੁਨੀ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਮਨਲੋਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਹਸਤਾਮਲ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਗੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਣੀ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਮਹਾਕਵੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਣੀ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਪਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
किस हद तक प्रभावित किया, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, पर उन्होंने माता जी का और ख़ास करके उन्होंने माता जी की जो सोच सी, यकीनी तौर पर भगवान वाल्मीकि जी ते उसका बड़ा डूंगा असर होया है। पर सोचने वाली गल यह है कि भगवान वाल्मीकि जी की माता बारे बहुत थोड़े इतिहासिक तथ्य मिलते हैं। अफसोस नाल कहना पैंदा है कि भगवान वाल्मीकि जिहे महापुरुष की माता जी के बारे कुछ घट ही पढ़न नूं मिलता है। पर जे असी हिंदू धर्मकोश वाल नज़र मारीए, जिस के संपादक डॉक्टर राज बाली पांडे हैं, तो उस विच लिखिया है कि महा ऋषि कश्यप अते अदिति के सपुत्र वरनु प्रचेता, जिसनों आदित्य भी कह के जानिया जाता सी, उन्हों के घर विच भगवान वाल्मीकि जी का जन्म होया। और इस हिंदू धर्मकोश विच भगवान वाल्मीकि जी की माता चरशनी का भी जिक्र किया गया है। और यह भी दसिया गया है कि ऋषि भृगु जी ते भगवान वाल्मीकि जी के दोनों सके भरा सगे। इस तो स्पष्ट होंदा है कि माता चरशनी जी ही भगवान वाल्मीकि जी की माता जी का नाम सी। हुण सवाल उठता है कि चरशनी जी के नाम का मतलब की है। संस्कृत शब्दकोश तो पता चलता है कि चरशनी का मतलब है शहद वर्गी मिठी, और पंजाबी विच चरशनी का मतलब है मिठ बोलड़ी। आप सारे जानते हाँ कि पुराने समयां विच बहुत लोग बच्चों के नाम उन्होंने गुणां नूं देख के उन्होंने मुताबिक रख लेंदे सीगे। इस करके माता चरशनी के मिठे समता भरे सुभाव नूं देखते हुए उसका नाम उहदे माँ पे ने चरशनी शायद रख दिता होवे। भगवान वाल्मीकि जी के पिता जी वरनु प्रचेता दे महलों विच माता चरशनी नूं बेहद इज्जत ते सत्कार हासिल सी ते लोक प्रेरिता उन्होंने प्राप्त सी। माता चरशनी की उच्च कोटि ते धार्मिक सोच का करके बहुत सलाह लैण वाले उस तो सलाह मशवरा लैके अपने कारज करते सगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्रेक का समा आ गया है। ब्रेक तो बाद असी एक बार फिर आपके नाल जुड़ांगे। जो बोले सो निरभै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। बोले सो निरभै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, ब्रेक तो पहलों असी भगवान वाल्मीकि जी की माता जी माता चरशनी के बारे आपके नाल कुछ विचार साझे कर रहे थे। उन्होंने अगे लैके चलते हाँ और आपनू जानकारी दिने हाँ कि एक हिंदू कोश विच सिर्फ इन्ना ही दसिया गया है कि चरशनी ही वरुण प्रचेता की पत्नी सी और ऋषि भृगु ते भगवान वाल्मीकि जी वीर सी, भाव के भगवान वाल्मीकि जी ते ऋषि भृगु जी सखे भरा सी। किते किते पुरानियां कथावां विच ये दर्शाया गया है कि माता चरशनी कौशिक वंश की बेटी सी ते एक नाम उसका कौशकी दसिया गया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सारे जानते हाँ कि इंडिया विच
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੀ ਗੰਧਾਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਧਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਧਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਨੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੌਸ਼ਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਚਰਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇਕ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਨੂ ਪ੍ਰਚੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਇਸਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਗਰਵ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਚਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਛਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਗਿਆਨ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਠੋਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਬਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
गुरु प्यारी साध संगत जी, डॉक्टर ब्रिज बिहारी चौबे जी अपनी पुस्तक महाकवि भगवान वाल्मीकि जी ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤਪੋਮੂਰਤੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤੀ ਸਾਧਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करतार चंद जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस विच कोई शक वाली गल नहीं है कि पुरातन काल विच ऋषियों के आश्रम ही विद्या का सोमा सी। जिस तरह अज दे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ विच विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल इसे तरह ऋषियां मुनियां दे आश्रमां विच विद्यार्थियों नूं शिक्षा मिलती सी। और साडे गुरु भगवान वाल्मीकि जी दी सोच देखो किड्डी वड्डी सीगी कि उन्होंने आम लोगों नूं विद्या देण लई भारत विच विद्यक आश्रमां ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। कौन इस तरह सोच सकता है कि साडा देश होए और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ जिन्हें भी लोग हैं किसी ना किसी तरह विद्या प्राप्त करन। पंडित बख्शी राम जी एक मन्ने परवन्ने इतिहास के खोजी लेखक अपनी पुस्तक भगवान वाल्मीकि जी विच इस विषय ते काफ़ी जानकारी देंदे हैं। खोज करन तो पता चलता है कि बहुत सारे थावां ते भगवान वाल्मीकि जी ने आश्रम स्थापित किए और लखां की तादाद विच विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हां आश्रम की जानकारी साझी करिए। और मैं आपनूं ये आश्रमां के नाम दसदा हाँ कि केशवरी आश्रम इस सरस्वती नदी के कंढे उत्ते 50 को लंबा ते 36 को चौड़ाई के दायरे विच स्थापित किया गया। पद्म पुराण के पताल खंड श्लोक 29 तो ला के 35 तक इस आश्रम का वर्णन किया गया है, जो इस तरह है। वाल्मीकि सते तु विद्या विख्यात भवने तरिए। केकल मुनि दे इस वाक अनुसार 1100 वाल्मीकि जी दे सेवक इस आश्रम विच निवास करते सी ते आश्रम की जमीन भी वाहुंदे सी। चित्रकूट आश्रम, ये आश्रम चित्रकूट तो 20 मील कामता कात के स्थान सीतापुर तो 15 मील पश्चिम वाल लालपुर की पहाड़ी उत्ते विशो पिंड विच है। और आप सारे ही जानते हाँ कि जो रामचंद्र जी और सीता जी नूं लक्ष्मण दे नाल बनवास होया सीगा ते सब तो पहलों वो चित्रकूट गए सी। उत्थे उन्हां दा भगवान वाल्मीकि जी दे नाल मिलाप होया सी और उन्हां नूं भगवान वाल्मीकि जी तो उत्थों उपदेश मिलिया सी कि जंगलों दे विच किस तरह लोग रहिंदे हन, किस तरह उन्हां दा आचरण होना चाहिए है। सो ये चित्रकूट बहुत ही मशहूर स्थान है साढ़े सारे वाल्मीकियां लई। तीसरे नंबर ते असी देखिए तो गंगा आश्रम ये काहनपुर तो 10 मील ब्रह्मेश रतो गंगा ते कंढे ते है। और फिर 12वां आश्रम स्कंद पुराण
ਨਾਗਰਖੰਡ ਅਧਿਆਏ 124 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਬੁੰਡੇਲਖੰਡ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਦਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਚੇਤਰ ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੰਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਧਿਆਤਮ ਰਮਾਇਣ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਾਗਰ, ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੰਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਡਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਹਿੰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਠ ਤੋਂ 15 ਮੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਦਹਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਲੋਪੋ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਥਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਗਾ ਤੋਂ 9 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਾਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਵਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਗ ਆਸ਼ਰਮ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਸਾ ਲੋਟਨ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਵਤਰ ਪੁਰਾਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੰਡ ਅਧਿਆਤਮ 104 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਕਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸ਼ਚ ਵਾਲਮੀਕੀ 3 ਲਕਸ਼ ਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਸ਼ਪ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ NS ਵਿਆਸ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪੰਨਾ 151 ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਗ 57 ਸ਼ਲੋਕ 13 ਤੇ ਸ੍ਰੀ SC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਕਲਪ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਨਾ 116 ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜੋ ਕੁਲਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਨੂ ਰਾਮ ਵਿਆਸ ਰਮਾਇਣ ਕਾਲੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 229 ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ, ਨ੍ਰਿਤਯ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵੀ ਬੂਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਿਆ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿਆਪਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਉਪਨੀਤ ਸੰਗ ਸੰਵੇਦਾ ਧਰਮ ਵੇਦ ਗ੍ਰਹਿਣਾ ਅਖੇਦਾ ਔਰ ਰਮਾਇਣ ਉਭੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਰ ਦਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ ਸਰਗ 26 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਭਿਗਿਆ ਰਾਜ ਧਰਮਣਾ। ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜੋ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਈਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय। जो बोले सो निरभय, सतगुरु रविदास महाराज की जय।